रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमागाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिकं भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोले स देवादिकान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमर्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दस्वजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्देनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनाडेन्नं தென்குருகூரியன்னம் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அறமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் வரைவிலே நந்தை சடுகோபன் வாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஏன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையருவோன் யாழின் இசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴി దివ్య ప్రబంధం 5వ పదిలో 9వ తిరువాయుమొഴിలో మనం 8వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని ప్రతిపదార్థాన్ని పూర్తి చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాము. తిరువల్లవాడు అనేటువంటి దివ్య దేశ అద్భుతమైనటువంటి వర్ణనని ఇక్కడ మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు చేస్తున్నారు. ఈ దివ్య దేశాలన్నీ కూడా మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నదే. అందరు పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్ల దగ్గరకు వచ్చి నా గురించి రాయండి, నా గురించి రాయండి అని అంటేనే వారు మంగళాశాసనము చేసినటువంటి దివ్య దేశాలు అన్నీ కూడా
ఇందులో ఈ కేరళలో ఉన్నటువంటి దివ్య దేశాలలో శ్రీ ఉయ్యవంద పెరుమాళ్ కోవిల అని ఒకటి ఉందండి. కేరళ రాష్ట్రంలో ఉయ్యవంద పెరుమాళ్ కోవిల అని ఒకటి ఉంది. అది అంటే తిరువత్తువ కొడు అని ఆ దివ్య దేశం పేరు. తిరువత్తువ కొడు అనే అటువంటి. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఎన్ని రకాలు దివ్య దేశాలు అని ఒక మాటతో మనం అనేసుకుంటున్నాం. కానీ అదొక పెద్ద ప్రపంచం. దాని యొక్క చరిత్రలు, దాని యొక్క వైభవాలు, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి ఉన్నటువంటి ప్రకృతి రామణీయకత, ఏ భక్తుల కోరిక వలన పెరుమాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి అవతరించారు, అక్కడ ఆరాధన పద్ధతులు, అక్కడ మూలమూర్తులెన్ని, ఉత్సవమూర్తులెన్ని, ఎలాగా ఏమంటే మూలమూర్తులు చాలా ఉంటాయా అంటే, ఇప్పుడు ఈ తిరువత్తవకుడు అనేటువంటి దివ్య దేశంలో 5 మూలమూర్తులు ఉంటారు. 5 మూలమూర్తులు. అందుకని దానికి అంజుమూర్తి కోవిల అని పేరు. అంజుమూర్తి కోవిల అనేటువంటి పేరు. విధువకుడు వల్లి పద్మపాణి అయినటువంటి నాచియార్ తల్లి అక్కడ తాయారుగా మనకి. విశేషం ఏమిటంటే నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ దివ్య దేశాన్ని కీర్తించలేదు, కులశేఖరాళ్ళవార్లు ఈ దివ్య దేశాన్ని కీర్తించారు. ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సందర్భం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దివ్య దేశానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వైశిష్ట్యం ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగంలోకి తీసుకువచ్చాం అన్నమాట. అలాగే చూడండి, ఇంకొక దివ్య దేశం ఉంది, తిరునావాయి అనేటువంటి దివ్య దేశం ఒకటి ఉంది కదండి. అది కూడా అంతే, కేరళ రాష్ట్రంలోనే ఉంది. ఇక్కడ తాయారికి ప్రత్యేక సన్నిధి ఉండడం అనేటువంటిది తిరునావాయిలో ఉండేటువంటి ఒక విశేషము అన్నమాట. శ్రీ నావై ముకుందన్నని అక్కడ ఉండేటువంటి. ఎందుకు అసలు ఆ పేరు వచ్చింది అని అంటే, నవ అంటే 9 అండి. ఒక 9 మంది సిద్ధ పురుషులు ఆ పెరుమాళ్ళని ధ్యానించారు, ఉపాసన చేశారు. సత్యనాథుడు, సాలోకనాథుడు, ఆదినాథుడు, అరువిదనాథుడు, మాతంగనాథుడు, మశ్చేంద్రనాథుడు, తిరునాథుడు, గోరఖనాథుడు, కుక్కుటనాథుడు, అందరూ నాథుడే. 9 మంది నాథ స్వరూపము కలిగినటువంటి మహనీయులు ఉపాసన చేయడం వల్ల ఈ పెరుమాళ్ళకి తిరునవ యోగి, తిరునవ పవిత్రమైన 9 మంది చేత ఆరాధింపబడ్డవాడు అనేటువంటిది ఆ చివరికి అది తిరునావాయిగా మారిపోయింది అనేటువంటిది. పైగా ఈ దివ్య దేశ చరిత్రలో ఎన్నో విశేషాలండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఒక స్థల పురాణాన్ని గురించి కూడా చెప్తారండి. ఏంటంటే, ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత అది కొన్నాళ్ళు కోవిల మూసేయడం, 9 రోజులు అయ్యాక తలుపు తెరిచేటప్పటికి విగ్రహం కనిపించకపోవడం అక్కడ ఆ దివ్య దేశంలో. అలా కొన్ని రోజులు జరిగిన తర్వాత ఒకసారి 9వసారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసి 9 రోజుల దాకా ఉంటే కనపడడం లేదు, 3వ రోజునే తెరిచేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామని చెప్పి తలుపులు తెరిచేటప్పటికిట అక్కడ విగ్రహం మోకాలి వరకు భూమిలో ఉంది కండి. అది అక్కడ ఉండేటువంటి విశేషం అని చెప్తారు. ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి దర్శనం మోకాళ్ళ వరకు భూమిలో ఉండేది. శంకరాచార్యుల వారు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ఈ పెరుమాళ్ళని ఆరాధించారటండి. అసలు ఎన్ని విశేషాలు ఉంటాయో దివ్య దేశాలకి. మనం ఆ పేర్లు చెప్పుకోవడానికే ఎక్కడున్నాయా అని తడబాటు పడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ చెప్పుకుంటాం. ఎంత మహిమాన్వితమైనటువంటి దివ్య దేశాలు అన్నమాట. అక్కడ ఉండేటువంటి లక్ష్మీదేవి చేతులు పైకి ఉంటే శంకరాచార్యుల వారు కిందకి తీసుకొచ్చారు. అప్పటి నుంచి సిరి సంపదలు పెరిగిపోయి ఆ దేశం అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, దివ్య దేశాలు ఇవాళ తిరువల్లవాళ్ళని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ 10లో ఈ మానయ్య నొక్కిలో మనం తిరువల్లవాళ్ళు పెరుమాళ్ళని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎంత ప్రాకృతిక రమణీయతని వర్ణిస్తున్నారండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఆయనకి చాలు అనిపించడం లేదు. ఆ చెప్పే పద్ధతులు 2 ఉంటాయండి. మామూలుగా ఏ గ్రంథమైనా చెప్పే పద్ధతులు 2 ఉంటాయి, సమాస వ్యాస పద్ధతి అని. సమాస పద్ధతి అంటే సంక్షిప్తంగా చెప్పేయడం, వ్యాస పద్ధతి అంటే చాలా వివరణాత్మకంగా చెప్పడం అన్నమాట. ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చారా, వెళ్ళాము అందరూ బాగున్నారు అని చెప్పేశారు అనుకోండి,
అది షార్ట్ కట్ లో చెప్పేస్తే దాన్ని సమాస పద్ధతి అంటారు. వ్యాస పద్ధతి అంటే వెళ్ళాం, అసలు చూడగానే వాళ్ళు ఎగురు గంతులేసుకుంటూ ఎలా వచ్చేసారో, భలే ఆనందంగా గడిపాం, అవి చేసి పెట్టారు ఇవి చేసి పెట్టారని ఏడు జడ్డు మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా చెప్తే దాన్ని వ్యాస పద్ధతి అంటారు. అంటే వివరణాత్మకంగా చెప్పడం. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు 2 పద్ధతులని మనకు అవలంబించారు. తిరువల్లవారు దివ్యమైనటువంటి దేశము, అక్కడ పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, నదులున్నాయి, తోటలున్నాయి, జనరల్ గా చెప్పారు. ఈ చివరికి వచ్చేటప్పటికి వ్యాస పద్ధతి వచ్చింది. ఆయన పాదాలు ఎప్పుడు చూస్తానో, ఆ పాదాల మీద తులసిని ఎప్పుడు నేను పూజిస్తానో, తులసితోటి ఎప్పుడు పూజిస్తానో, ఆ పాదాల ధూళిని తలపై ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాను, ఇలా వరుసగా మానసికమైనటువంటి భావ పరంపరనంతటినీ అక్షరాత్మకంగా చేసినటువంటి కవిత అన్నమాట. దీన్ని వ్యాస పద్ధతి అంటారు. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకి ఎంత చెప్పినా తనివి తీరడం లేదు. ఈ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి 6, 7, 8, 9, 10 వివరణాత్మకమైనటువంటి ఆరాధన క్రమం. అంటే మన భావాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకసారి తలుచుకొని వదిలేసేవి, తలుచుకొని మురిసిపోయేవి. ఇవి మనకి లౌకిక విషయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆనందాలు. ఈ ఆనందం నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ విషయంలో ఉంది. ఏదో ఒక దివ్య దేశం అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పడం కాకుండా, అయినా అక్కడ ఇంత అందంగా ఈ తిరువల్లవాజులో వేంచేసి ఉన్నావా నువ్వు, ఇలా ఆలయం చుట్టూ ఇన్ని అందమైనటువంటి తటాకాల, వాటిల్లో తోటల మధ్యలో కోవెలలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళ నేత్రాలకి, తటాకంలో ఉండేటువంటి ఆ అందమైనటువంటి పద్మాలకి పోలిక, ఇలాగా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా అత్యంత ఆనందంతో అనుభవించి చెప్పడము అనేటువంటిది నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురాల్లో మనకి కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ 8వ పాసురం నిన్న ప్రతిపదార్థం చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి పాసుర అనుసంధానం. நாடொரும் வீடின்றியே தொழுக்கூடங்கள் நன்னுதலில் ஆடு ஒரு தீ கரும்பும் விளை சென்னலும் ஆகியெங்கும் மாடு ஒரு பூந்தடம் சேர் வயல் சூழ் தந்திருவல்லவாள் நீடுரைகின்ற பிரான் நிலம் తావియ నీళ్ళే చెప్పుకున్నాం కదండి. వాళ్ళని చెల్లెలందరినీ కూడా ఒక అందమైనటువంటి ముఖ సౌందర్యము కలిగిన వారా, నుదురు కలిగిన వారా అని పిలిచారండి. అందులో అక్కడ ఉండేటువంటి చెరుకు ఎలా ఉంది అంటే, నన్ను కోసేయండి, పరిపూర్ణమైనటువంటి రసాన్ని నింపుకుని ఉన్నాను అని ఎప్పటికప్పుడే పండిన ముదిరిన చెరుకు గడలతో నిండిన తోటలు అన్నారు. అంటే అసలు లేతతనం అనేది ఉండదా, పుడుతూనే అలా ముదురుగా వచ్చేసి రస సమర్పణకి సిద్ధంగా ఉన్నాయా అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి చెరుకు తోటలు అని ఒక అర్థం. అలాగే మాడురు పూతడం సేర్, చక్కగా ఆ పక్కనే అందమైనటువంటి పొలాలు, తిరువల్లవాళ్ళు, ఆ పొలాలతోటి చుట్టబడినటువంటి తిరువల్లవాళ్ళు. ఆ పొలాలు ఎలా ఉన్నాయి, కోసేచ్చు, పంటకు రెడీగా ఉన్నాం అన్నట్లుగా ఎదిగిపోయి చెరుకుకు కూడా గొడుగు పట్టేంత ఎత్తులో ఇవి చక్కగా పెరిగి ఉన్నాయి. అంటే ఏం లేదు, సమృద్ధిని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే అంత నిండుగా ఉంటుంది ఆ ఊరు అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి ఊరిలో వేంచేసినటువంటి ఉపకారకుడైన పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలని నేను ప్రతిదినం ఆశ్రయించాలి, ప్రతి క్షణం. దీనికి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒలివిల్ కాలం వెళ్ళామని. సర్వకాల సర్వదేశ సర్వావస్థలలోనూ ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలనే నేను ఎప్పుడు సేవిస్తాను కదా అనేటువంటి భావాన్ని చెప్పారు. అదే 7వ వ్యాఖ్యానంలో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. 316వ పేజీ, 8ాம் பாட்டு. சர்வ சுலபனான அவன் திருவடிகளிலே சர்வ காலமும் இடைவிடாதே అడిమై చెయ్య కూడవత్తే ఎంగిరార్. సర్వసులభుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క తిరువడిగళ్ళని సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ ఇడై విడాదే, విచ్ఛేదం లేకుండా. విచ్ఛేదం ఉంటుందా అంటే, మనం చేసే పూజలకి 24 గంటల్లో ఒక అరగంట కేటాయిస్తే, అందులో ఒక పావు గంట పూజలో పెడితే, అందులో 1 నిమిషం ఏకాగ్రత కుదిరితే అదృష్టం.
అది కూడా ఏదో మన పనుల వల్ల టపటపా కొట్టేసి వేసేసి పూజ చేసేసి వెళ్ళిపోతుంటాం. ఇలా ఉంటాయి మామూలు పూజలు. నమ్మాళ్ళవారు అలా అనడం లేదు. ఈ మనస్సు నీ పాదాల మీద లగ్నమై ఉండాలి, అది కోరేటువంటి అడిమై చెయ్య కూడువత్తే ఎంగిరారు. ఎప్పుడు అలా కైంకర్యం చేసుకుంటాను. వాడు అవతార పురుషులండి, అంశ భగవదంశలతో వచ్చిన వారండి. అందువల్ల ఈ మనస్సు ఎప్పుడూ కూడా పెరుమాళ్ల పాదములయందే తత్పరత్వాన్ని చూపించేలాగా ఉండడం అనేటువంటిది వారి కోరికలో విశేషం. లౌకిక విషయాల మీద వారికి ఏమాత్రము ఇచ్చ అనేటువంటిది ఉండదు అని. నాడొరు మిచ్చాలి నాడొరు మెన్ను అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం నీ సేవ చేయాలి అని. దానికి మంచి ఉదాహరణలు ఇచ్చారు చూడండి. దర్శ పూర్ణమాసాదిగళై వ్యావర్తిక్కరదు. వ్యావర్తిక్కరదు అంటే దానికంటే సెపరేట్ గా చెప్పినది, దానికంటే విభిన్నంగా చెప్పినది, అలాంటిది కాదు అని. ఎలాంటిది కాదు? దర్శ పూర్ణమాసాది. దర్శ పూర్ణమాసి అని ఒక ఇష్టి చేస్తారండి, అందమైనటువంటి ఇష్టి. అది వరుసగా 15 రోజులు చేస్తారు. ఆ దర్శ పూర్ణమాసి ఇష్టి 15 రోజులు చేస్తారు, అయిపోతుంది. తర్వాత సంవత్సరం అంతా ఖాళీయే. అలా జీవితంలో ఎన్నిసార్లు చేస్తారు? జీవితం అంతా ఖాళీయే. ఆ 15 రోజులే దానికి విలువ. అలా కాకూడదు అంటే లిమిటెడ్ టైం కాదు. రెండవది వీడింద్రియేంద్రు విచ్ఛేదం లేకుండా ఉండాలి. నిత్యాగ్నిహోత్రத்தை వ్యావర్తిక్కరదు. పోనీ నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉందండి, అదైతే ఏదో 15 రోజులు చేస్తారన్నారు. నిత్యాగ్నిహోత్రం అంటే ప్రతిరోజు చేస్తారు కదండి. ప్రతిరోజు చేస్తారు, కానీ ఎప్పుడు చేస్తారు? ఉదయం కాసేపు, సాయంకాలం కాసేపు చేస్తారు. మిగిలిన టైం అంతా ఖాళీయే. మళ్ళీ అంత గ్యాప్ కూడా ఉండకూడదు, అది చెప్పడానికి అనమాట. అగ్నిహోత్రத்தை నిత్యాగ్నిహోత్రத்தை వ్యావర్తిక్కరదు. వ్యావర్తిక్కరదు దానికంటే విడదీసి విపరీతమైనదిగా చెప్తున్నారు. ఎందుకని? అది ఏదో ఉదయం కాసేపు, సాయంత్రం కాసేపు. మనం పారాయణలు చేసుకుంటాం. ఉదయం ఒక పావు గంట, అరగంట, ఇంకా గొప్ప భక్తులైతే గంట దాకానో పెడతారు. మిగిలిందంతా లౌకిక విషయాల మీదకే వెళ్ళిపోతాం కదా. అలా ఒజవిల్ కాలం ఎంగిరపడియే ఇరే యువర్ ప్రార్థిప్పదు. మేము అలా కాదు స్వామి, విచ్ఛేదము లేనటువంటి కైంకర్యము చేసుకోవాలంటే దీనికి ఇదే కరెంటు ప్రవహిస్తోందండి. ఎంతసేపు ప్రవహిస్తోంది? అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అది ఆన్ ఆఫ్లు మన చేతుల్లో ఉంటాయి, కానీ అది అందులో ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. హృదయ ప్రవాహం భగవంతుని యందు అలాగా ఎక్కడ విచ్ఛేదము లేకుండా వెళ్ళాలి. మనం చేసేది పూర్తి విచ్ఛేదంతో ఉంటుంది. అది వద్దు అంటున్నారు ఆళ్వారు. ఆచార్యోపదేశத்தை విశ్వసిత్తపేక్షకర నమ్మై పోలన్రియే. మనం ఏం చేస్తాం? ఏమండి, ఎందుకు మీరు పూజ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ధ్యానం చేస్తున్నారు? పెద్దలు చెప్పారండి, ఇలా చేస్తే దానివల్ల మనకి మోక్షం లభిస్తుంది, ఇది మన జీవన సాఫల్యాన్ని చేకూరుస్తుంది, కాబట్టి పెద్దల మాట యందు విశ్వాసంతో చేస్తున్నాం అని మన దగ్గర సమాధానం ఉంటుంది. కానీ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అండ్రియే అలా కాదు. దాస్యం రసిత్తు రాగత్తాలే అపేక్షిక్కిరారిరే. దాస్యం అంటే ఇతరులకి, పెరుమాళ్ళకి సేవ చేయడంలో ఎంత ఆనందం ఉందో అనుభవించేశారు. ఆ అనుభవంతో అనురాగం బయలుదేరింది. స్వామి, నిన్ను సేవించకుండా ఉండలేను అనేటువంటి ప్రేమ ఉత్పన్నమైనప్పుడు చేసేటువంటి సేవ అని చెప్తున్నారు అనమాట. నన్నుదలీర్ అవన్ వంద ఉపకారత్తుకు అవన్ తిరువడిగడిలే విజంద్. మా కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చి, ఈ ఆలయానికి వచ్చి, ఈ రూపంగా ఉన్నటువంటి దర్శనం ఇస్తున్నటువంటి ఓ ఉపకారకుడా, నీ పాదాల మీద మేము నమస్కరించి ప్రణామ పాంసుల పరాధ్య లలాటైకళాగ పొంగళై కాణవల్లేనో. ప్రణామ, నీ పాదాలకి ఇలా తలను వంచి దండం పెట్టినప్పుడు పాంసుల బురద
ఆ బురద నేల మీద ఉన్నటువంటి మట్టి పరాధ్యలలాటైక ఇలా దండం పెట్టి తల వంచినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ధూళి పెరుమాళ్ల పాదాల మీద ధూళి మన లలాటానికి తగిలింది అన్నమాట. ఉంగళై కానవల్లేమో అలాంటి లలాటంతో నిన్ను చూడాలి అని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము అని. అంటే ముఖానికి అందం దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే మనకి ఒక సుభాషిత సూక్తి ఉంది కదండి, ఏయూరాని నభూషయంతి పురుషం హారాన చంద్రోజ్వల. ఈ శ్లోకం అంతా ఉంది చూడండి. పైకి చేసుకునే అలంకారాలు కాదండి నిజమైనటువంటి అలంకారాలు. మరి చక్కటి మాటని అలంకారంగా ఉపయోగించాలి, ఇతరులతో చక్కగా మాట్లాడాలి. అలాగే భగవంతుని యొక్క దివ్యాలంకారంలో ఆత్మని నింపడమే నిజమైనటువంటి అలంకారం. దాన్నే మనకి తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జీవ జీవ అంటూ పోతనామాచుల వారు మీకు ఇంత విచిత్రమైన దేహ సంపత్తిని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కైంకర్యంగా ఉపయోగిస్తేనే అది మీకు సార్థక్యము అనేటువంటి మాటను చెప్పారు అన్నమాట. అలాగా ప్రణామ పాంసుల పరాధ్య లలాటైక లలాటైగళాగా ఉంగళై కానవల్లేను. అలాంటి నుదురుతో గల మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నాం, నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాం. ఈ ముఖాన్ని అలా ఎత్తేటప్పటికి మనకి చూడండి చక్కగా పెరుమాళ్ళకి తీసిన నిర్మాల్యం చందనాదులు అవి ఉంటాయి, అవన్నీ పెట్టుకుని, పురుషులైతే బొట్టులో మధ్యలో చక్కగా పెట్టుకుని ఆ నుదురుతోటి అలా పెరుమాళ్ళను చూడడం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనకి అవే అలంకారాలు, ఆయన నిర్మాల్యాలే మనకి అలంకారాలుగా. అంటే అంత ప్రావీణ్యంతో తత్పరతతో ఏకాగ్రతతో జీవితాన్ని గడపాలి. తలయిల్ వడంగుమంగులో ఎన్నో తొజక్కడవళే, అది మనకి ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా ఈ శిరస్సుతో నీ పాదాలను నమస్కరించేలా అని చెప్పినట్లుగా అపోదివర్గళం తొழிవర్గళే. అలాగా నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా పెరుమాళ్ళయకు దాసోహం పెట్టాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఇవళకు కైంకర్యத்தில் போலே இவள் பேரே தங்களுக்கு அப்பா இருக்கும் అవర్గళే. అలా చూసేటువంటి భాగ్యం అన్నమాట చెలికత్తెలకి. ఇవళకు కైంకర్యத்தில் పోలే, నమ్మాళ్ళవార్లకి కైంకర్యంలో ఎంత కోరిక ఉందో అలాగా ఇవళ్ పేరే తంగళకు ఉగప్పాయిరిక్కుం అవర్గళే. ఆవిడ ఆనందంగా ఉంటే ఆ చెలికత్తెలకి అందరికీ కూడా అంత ఆనందం మళ్ళీ కలుగుతుంది. అంటే ఒకటండి, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటే అది మనకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాగా చెలికత్తెలకి నమ్మాళ్ళవార్లు పరాంకుశ నాయకి ఆనందంగా కనిపిస్తే వాళ్ళందరి ముఖాలు కూడా ఆనందంతో వెలిగిపోతున్నాయి. ஆடுரு தீங்க கரும்பவளை போதும் ఆడుగయిలేయాయ్ ఆయువెరకై తీ తిప్పు. ఇంకా ఆ ఊరి యొక్క ప్రాకృతిక రమణీయకత, తోటల యొక్క సౌందర్యము ఫలించిన విధానం కూడా చెప్తున్నారు. ఏమిటి అంటే చెరుకు గడలు, చెరుకు తోటలు అందరూ చూసే ఉంటారు మీరు. లేతగా ఉన్నప్పుడు దవ్వ అంటారు కదండి, అందులో రసమేమీ ఉండదు. అలా కాకుండా అది ఎప్పటికప్పుడే కరంబగల్ ఎప్పోదుం ఆడుగయ్యలేయు తిరిక్కై తిప్పు. అంటే ఎప్పుడు చూసినా సరే చాలా ముదిరాయి పండిపోయాయి, ఇంకా కోసేసుకోవచ్చు, దీనిని ఆడుగయ్యలే గానుగా ఆడడానికి రెడీగా ఉన్నాయి, రసం తీసేయచ్చు, బెల్లం చేసేయచ్చు. అంత పరిపుష్టిగా ఉన్నటువంటి చెరుకు తోటలు. ఏవో తోటలు ఉన్నాయి అని చెప్పడం వేరు, ఆ తోటలు భగవత్ సేవకు వినియోగపడతాయి అని చెప్పడం వేరు. అలా కాదట, ప్రతి నిత్యం ఇదిగో మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం, మమ్మల్ని కోయండి కోయండి అని తోటలు యజమానిని అడుగుతున్నంత నిండుగా ఉన్నాయి. అంటే అంత అద్భుతంగా పండింది చెరుకు పంట. అలాగే సెన్నరం వెప్పోదం వరైక్కైకు పక్వమాయి ఉరైక్కక్కు అరుక్కైక్కు పక్వమాయి. ఇంకా వరిధాన్యం, ఇంకా పొయ్యరేంటి సెన్నరం ఎప్పోదుం అరుక్కైక్కు పక్వమాయి, కోతట వరిధాన్యం
కోసేయండి కోసేయండి, మేము రెడీగా ఉన్నాం, ముదిరాం, మమ్మల్ని పెరుమాళ్ళ సేవకు ఉపయోగించండి అన్నట్టు పక్వమాయి విళైందు కిడక్కై, చక్కగా పండినటువంటి వరి చేలు రెండిటని చెప్పారనమాట. ఒకటి మనకి చెరుకు తోటలు, రెండవదేమో వరి కంకులు. చెరుకు తోటలు చక్కగా ముదిరి రసభరితాలై ఉన్నాయి, వరి కంకులు పండి ఎప్పుడు కోస్తారా అని కోతకు సిద్ధమై ఉన్నాయి అని. அங்குள்ளவையடைய பலபக்வமாய் காணவிருப்பது மாடுருக்கு இச்சதி அருளே யுத்திருப்பதாயி பூக்களையுடைத்தான தடாகங்களை சேரந்த வயல்களாலே சூழிப்பட்டிருப்பதாய் శ్రమహరమాన తిరువల్లవారిదే. అది అవి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, అందంగా ఉండేటువంటిది తిరువల్లవారిలో పూలతో నిండిన చెరువులు. అసలు ఉట్టి నీళ్లు చెరువులు ఉండవటండి, మొత్తం నీరు కూడా కనిపించనంతగా పూసిన చెంగలువలు, అలాగే తామరలు, వాటితోటి అలాంటి తటాకాలతో అలాంటి పొలాలతో నిండినటువంటి తిరువల్లవారిలో నిత్య నివాసం చేస్తున్నటువంటి ఉపకారకుడు. అవన్నీ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? శ్రమహరమాన తిరువల్లవారిలే. అసలు అక్కడికి చూస్తే, వెళ్ళి చూస్తే వదిలి రాబుద్దవుదుటండి. మనం పడినటువంటి జీవితంలో పడినటువంటి శ్రమ అంతా అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని చూసేటప్పటికి ఆనందంతో మనస్సు నిండిపోతుంది. మామూలుగా లౌకికంగానే మనం పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళాయనుకోండి, కనుచూపు మేరలో పచ్చగా ఒక తివాసీలు పరిచినటువంటిగా ఉండేటువంటి పొలాలని, ఆ మధ్యలో అరటి తోటలని, ఆ మధ్యలో గెలల్ని, ఇలా ప్రకృతి రామణీయకత్వాన్ని చూస్తే మనకి ఎంత కడుపు నిండిపోతుందో. కన్నుల నిండుటే కడుపు నిండుట అంటారు ఒక కవి. అంటే తృప్తిగా చూసేలాగా ఉన్నట్లుగా. ఊరైతట కంగళి సూజందు, ఊరు చుట్టూ ఊరు మధ్యలో ఎక్కడ చూసినా తటాకాలు, తటాకంగళై వయలుగళ సూజందిరిక్క. డ్రాయింగ్ వేసుకునే వాళ్ళకి వర్ణన ఇచ్చారా అన్నట్టుందండి ఇది. ఆ తటాకాల చుట్టూ పొలాలన్నీ చక్కగా పండి ఉన్నాయి. ఆ పొలాలు కొన్ని చెరకు పొలాలు, ఆ పొలాలు కొన్ని వరి పొలాలు, మధ్యలో పిల్ల కాలువలు. ఇప్పటిగడాలే కుళిరంద కాణమూర్త నిరుప్పదు. ఇలా చల్లనైనటువంటి ఊరిని కదా నేను చేరుకుంటున్నాను అని నమ్మాళ్ళవారు. తిరువల్లవారిని చెప్పామే వ్యాస పద్ధతి అని. ఎంత వర్ణించినా తృప్తి తీరడం లేదు, అంత హాయిగా ఉంది ఆయనకి ఆ దర్శనము అని. வேடிச்சாதி குணாகுண நிரூபணம் பண்ணாதே எல்லார் தலைமேலும் பொருந்தபடி సులభనాన తిరువడిகளை కొండు. వామనావతారం మాట్లాడితే వామనుడు గుర్తొచ్చేస్తాడు. ఏమి ఉదార గుణమయ్యా! గుణాగుణం నిరూపణం పన్నాదే. వీళ్ళు మంచివాళ్ళ, వీళ్ళు గుణవంతుల, వీళ్ళు గుణహీనుల అని ఆలోచించలేదే నువ్వు వామనావతారంలో? అద్భుతమైనటువంటి నీ పాద తిరువడిగళై కొండు, నీ దివ్య పాదార విందాలని వ్యాపింపచేసి ఎంత చక్కగా అందరి తలల పైన నీ పాదం పెట్టవయ్యా. అవతారం బోలే తీర్థం ప్రసాదియాదే. అవతారం అంటే ఆ సమయంలో అప్పుడు మనం కోవిలికి వెళ్తాం అనుకోండి, గోష్ఠి టైంకి వెళితే తీర్థం దొరుకుతుంది, ప్రసాదం దొరుకుతుంది. తర్వాత వెళితే ఈ ప్రసాదాలు పెడుతూనే ఉంటారు, దేనికి అదే విడిగా విడిగా ఉంటుంది తప్ప గోష్ఠి ఆనందంగా మనకి కలగదు. అలాగా విడివిడిగా కాకుండా ఇక్కడ నిత్యవాసం పండుగ ఉపకారమే ఎంగుత్తై కుత్తన్నేత్తం. అవతార కాలం అంటే అదిగో అప్పుడు నేను వచ్చాను, అప్పుడు మీరుంటే అదృష్టవంతులు, లేకపోతే లేదు అన్నట్టు కాదండి. తిరువల్లవారిలో ఉండే పెరుమాళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటా, నేను నిత్య నివాసం చేస్తూ ఉంటా, మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా నేను నా దర్శనాన్ని మీకు ఇస్తా అనేటువంటి ఉదార భావము కలిగినటువంటి పెరుపండిగర ఉపకారమే ఇంగుత్తైతన్నేత్తం. ఇక్కడ ఈ స్వామికి గొప్ప అది ఏంటి, సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సులభారాధ్యుడై దర్శనాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి స్వామి శ్రీ వల్లభ స్వామి. నిరంతావియ నీల్కడల్ భూమిని కొలిచినటువంటి అద్భుత పాదాలు. నాడురం వీడింద్రియేతో కూలంగల్ ప్రతినిత్యము కూడా
అటువంటి నీ అత్యద్భుతమైనటువంటి పాదాలని సేవించేటువంటి భాగ్యము నాకు ఎప్పుడు కలుగుతుందో. పాద సంసేవన వైభవాన్ని మనకి 8వ పాసురంలో చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇంకా 9వ పాసురం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి கடல் வளை பூரிப்பயாம் கொண்டு கைதொழம் கூடுங்களோ குழலன்ன யாருமென்ன குளிர் சோலையுள் தேனருந்தி மழலை வரிவண்ணகள் இசை பாடும் திருவல்லவாள் சுழலில் மலி செக்கர பெருமானது தொல் అరుళే తొల్లరుళ్. మొదటి దయ. ఇక్కడ ఈ దయని గురించి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేశారండి. ఏంటంటే స్వామి అనుగ్రహం, ఆ అనుగ్రహం వల్ల మనం కొన్ని పనులు చేయగలగడం, మనం నమస్కరించడమే తీసుకోండి. ఇక్కడ చర్చించిన విషయం ఏమిటంటే వ్యాఖ్యానంలో మనం నమస్కరించడం వల్ల ఆయనకి దయ కలిగిందా, ఆయన దయ కలగడం వల్ల ఇవాళ మనం నమస్కరించగలుగుతున్నామా? చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు, కానీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఎందువల్ల ఆయన దయే లేకపోతే ఈ చేతులు రెండు ఇలా ఒక చోటికి వచ్చి మనం నమస్కరించలేము. అందరికీ చేతులు ఉంటాయి, ఆ చేతులు పని చేయొద్దండి. కాళ్ళు ఉంటాయి, అవి పని చేయొద్దు ఆలయంకి వెళ్ళడానికి. అందువల్ల నీ అనుగ్రహం వల్ల నేను నీకు దాసోహం పెట్టగలిగాను అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి భావం. ఇందులో ప్రత్యేకంగా నువ్వు నాకు దూరం అయితే నా ఒళ్ళంతా సన్నబడిపోయి చేతుల గాజులన్నీ జారిపోతున్నాయి అంటారు. ఇది అలంకారికమైనటువంటి ఒక ప్రకటన అన్నమాట. ఏమిటంటే కవిత్వంలో అలంకారం ఏమిటంటే ప్రియుడు దూరం అయ్యాడని ఈ గాజులు కాస్త జారిపోయాయి అనేటువంటిది. ఉంగరాలంత సైజుకి అంటే అంత చిన్నవిగా అంత సన్నబడిపోయింది నాయిక అని అనమాట. వచ్చాడు అనేటప్పటికీ ఆ ఉంగరాలు కూడా పట్టకుండా విచ్ఛేదాన్ని పొందుతున్నాయి. అంటే ఉబ్బిపోయారు, ఆనందం వచ్చింది అని. ఇది కవితాపరంగా అలంకారాలలో ఒక అలంకారం అన్నమాట. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవారు ఏమంటారు అంటే నా గాజులు ఎప్పుడు బిగుసుకుంటాయో అని అడిగారు ఈ పాసురంలో. గాజులు బిగుసుకోవడం అంటే ఏంటి? సన్నబడిపోయి ఉండి ఇప్పుడు జారిపోతున్నాయి. నువ్వు కనపడితే నాకు ఒళ్ళు వస్తే నేను పుష్టిగా ఉంటే వేసుకున్న గాజులు చేతికి నిలబడతాయి. ఈ అలంకారిక ప్రక్రియలను కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు వదిలిపెట్టారండి. చాలా అందమైనటువంటి భావాలతో చెప్తారు. ఇక ప్రతిపదార్థం చూడండి. కుళిల్ సోలయ్యుల్, చల్లనైన తోటలు. తోట ఎక్కడ ఉన్నా దాని మించి వచ్చేటువంటి గాలి ఎంత చల్లగా ఉంటుందో. తేనరుంది, ఆ తోటల్లో ఉండేటువంటి పుష్పాలలోని తేనెని చక్కగా తాగి పానం చేసి మడలై, ఎంత అమాయకమైనటువంటి తుమ్మెదలు, లేత తుమ్మెదలు. అసలు ఎంత సూక్ష్మాంశాన్ని చెప్తారో చూడండి. తుమ్మెదలు గానం చేయడం అదిట పెద్ద గానంట. లేత తుమ్మెదలు గానం చేయడం చంటి పిల్లలు పాడినట్టుగా ఉంటుంది. మళ్ళీ అందులో కూడా మనకి లౌకికంగా ఇది అనుభవమే కదండి. చిన్న పిల్లలు లేత కంఠంతో పాట పాడతారు చూడండి. అయ్యో ఎంత బాగుందో, పాట ఎంత బాగుందో, ఆ కంఠంలో లేతదనం అంత మధురంగా ఉంది అని. దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేశారు నమ్మాళ్ళు వారు. మామూలుగా తేనెలోని మధుపాలు పాడతాయి. ఆ మధుపాలు లేత కంఠాలతో పాడే మధుపాలు. అంటే అంత శ్రవణ సుభగంగా ఉంది అని అర్థం. మనకి చూడండి, ఇలా అధ్యయనాలు చేస్తుంటే, అభ్యాసాలు చేస్తుంటే, ముందు అరగంట చదువుతుంటే చెవులకి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి. అలాగా అలా ఒక దివ్య దేశంకి వెళతాం చూడండి, హరియర్ గానం జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ కూర్చుంటాం. ఎంత బాగుందో, ఆ ట్యూన్ ఏమిటో, ఆ పలకడం ఏమిటో, ఆ గానం ఏమిటో, అబ్బాయి ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది. అంటే ఆస్వాదనలో ఒక విశేషం అన్నమాట అది. అందులో తుమ్మెదలకు కూడా లేత కంఠాన్ని అప్లై చేయడం అంటే చూడండి, అవి కవితా చమత్కృతి అన్నమాట. అలాంటి వండుగల్ అవి పాడుతుంటే ఎలా ఉందో తెలుసండి. కుజలన్న యాజన్నవం, వేణువు వాయిస్తున్నారా ఎవరైనా అని
అది తుమ్మెదగానం అనిపించట్లేట, వేణునాదంలా వినపడుతోందిట. రెండోది వీణానాదంలా వినపడుతోందిటండి. అంత మధురంగా, అంత చక్కగా. వాద్య విశేషాల్లో ఉన్నటువంటి వైభవం ఏమిటి అంటే, గొంతు అయితే ఒకసారి జలుబు చేస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, పాడగలుగుతాం, పాడలేకపోతాం, పైకి వెళ్ళదు గొంతు. చమత్కారంగా మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన చెప్తుండేవారు, ఆ అన్నప్పుట చెయ్యి ఇక్కడ చూపిస్తాట పైకి, అంటే నేను అక్కడ దాకా పాడుతున్నాను అని మీరు అనుకోండి అని అర్థంట. గొంతు వెళ్ళదు. మరి వెళ్ళకపోతే ఏం చేస్తారు, అక్కడ 2 నిమిషాలు వేలించి అప్పుడు కిందకి గొంతు వచ్చినట్లుగా భావించుకుంటాడు అని సరదాగా చెప్తూ ఉండేవారు. గొంతుకి కష్టాలన్నీ ఉన్నాయి. అదే ఫ్లూట్ అనుకోండి, అదే ఒక వీణ అనుకోండి, ఎంత స్వరంలో, ఎంత ఉచ్చే స్వరంలో వాయించినా కూడా ఏ ఇబ్బంది లేక అతి మధురంగా ఉండి చెవలకి అమృతం పోసినట్లుగా ఉండేటువంటి వాద్యాలు అలా ఉన్నాయిటండి. లేత తుమ్మెదల పాటలు తిరువల్ల వాజులో ఉండేటువంటి కుజలిల్ మది చక్రం, ఇంకా పెరుమాళ్ళ చేతిలో ఉండేటువంటి చక్రం కుజలిల్ అలా తిరుగుతుంది. బొమ్మలా ఉన్న చక్రం వేరు, గిర్రమని తిరిగేటువంటి చక్రం వేరు. తొల్లరుల్ అలాంటి ఆయన యొక్క కృప అండి, దయ అండి. ఇవాళ ఈ జీవితాలు ఇలా నడుస్తున్నాయి అంటే పెరుమాళ్ళ పరిపూర్ణ కటాక్షం వల్లే. అది అందరం కూడా ఆయన పాద సన్నిధిలో మనం కృతజ్ఞత చెప్పుకొని తీరాలి. అలాంటి కజల్ వళై పూరిప్ప, చేతుల నుంచి గాజులు జారిపోగా, వళై అంటే కంకణాలు, కంకణాలు జారిపోయా అంటే అయ్యో స్వామి నువ్వు రాలేదా, ఎప్పటికొస్తా. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ స్థితి అనమాట. కంకణాలు ఏది వేసుకున్నా ఇలా అనేటప్పుడు కిందకు పడిపోతున్నాయి. అంత లూజ్ అయిపోయాయి అంటే, అంత సన్నబడిపోయారంటే, అంత బెంగ పెట్టేసుకున్నారు అంటే అంత కురిసించిపోయారు అనే అర్థం అన్నమాట. అవి బళై పూరిప్ప, అవి ఎప్పటికి బిగుసుకుంటాయ్యా చేతులకి అంటే, ఎప్పుడు నాకు ఒళ్ళొస్తుంది, ఎప్పుడు ఈ కంకణాలు చేతికి నిలబడతాయి అంటే ఏమిటండి, ఎప్పుడు ఆనందంతో ఈ మనస్సు నిండుతుంది. యాం కండు కైతజ కూడంగల్, అలాంటప్పుడు మేము చూచి దాసోహం పెట్టాలి. అలాంటి ఆనంద స్థితిలో గాజులు నిండినటువంటి చేతులతో మేము నీకు దాసోహం పెట్టాలి అంటే, ఇక్కడ అంతరార్థంగా మనస్సు ఆనంద సంభరితమై ఉండాలి అని అర్థం. మనస్సు ఆనందపడితే దేహం ఆనందంగా ఉంటుంది, ఒళ్ళొస్తుంది, గాజులు నిలబడతాయి. మనస్సుకి దుఃఖం వస్తే ఒళ్ళు పోతుంది, గాజులు జారిపోతాయి. కాబట్టి నా మనస్సుని ఎప్పుడు నిత్యానంద తరంగితం చెయ్యి స్వామి అని ప్రార్థించడం అన్నమాట. 9వ పార్ట్ 317వ పేజీ అండి. అది నమ్ముడయ్య కడలుగిర వళైగళ్ పూరిక, నా యొక్క జారిపోయే గాజులు నిలబడేలాగా, అవన కండు తొడంబడి ఆయన్ని చూచేలాగా, అప్పుడు నా చేతులకి గాజులు నిలిచేలాగా, బిగుసుకునేలాగా అవన్ అరుళ్ కూడా వత్తే ఎంగిరాడ్, ఆయన దయ నాకెప్పుడు వస్తుందో. కడల్ వళై పూరిప్ప వెళ్వళై ఎన్నుమా పోలే, ఇది వళి గబ్బిళ్ళయ్య గారి వైభవం. జారిపోయే గాజులు గల చేతులు, ఏమండి ఎర్రగాజులు ఇవ్వండి, తెల్లగాజులు ఇవ్వండి, పచ్చగాజులు ఇవ్వండి అని గాజులకి విశేషణాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. అలా ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు జారే గాజులు ఆ విశేషణం వేశారు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో సరదాలు అనమాట. ఇవన్నీ ఎంత చక్కగా చిన్న చిన్న విషయాలు. తెల్లగాజులు ఎర్రగాజులు అన్నట్టు జారే గాజులు అన్నారు. అది నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క వ్యాఖ్యానం అనమాట. వెళ్వళయ్యను మాపోలే కడల్ వళై ఎన్రు జారే గాజులు వళైకు విశేషణమాయ విట్టదు కావడం. గాజులకు విశేషణంగా జారిపోయేవి అనేది ప్రయోగించారు. మరి ఇవళై కైవిడిగయ్యాలే ఇరే ఇది విశేషణమాగ వెండిత్తు పూరిప్ప పూర్ణమాగ. ఆ చేతుల నుంచి జారిపోవడం వల్ల ఆ విశేషణం, అవి బిగుసుకోవాలంటే, చేతులు దృఢంగా ఉండాలంటే, మనస్సు ఆనందంగా ఉండాలంటే, శరీరము పరిపూర్ణంగా రావాలి అంటే
గాజులు చేతికి నిలబడే స్థితి వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది అని అర్థం అనమాట. யாம் விశ్లేஷித்தில் வடை கடலுவது తనకేయానాలం కాచి ఎల్లార్కం ఒత్తిరిక్కమే. ఇవన్నీ నమ్మాళ్ళవార్లకు ఒక్కరికైనా అంటే వారు ఏది అనుభవించినా వారు చెల్లులతో సహా అనుభవిస్తూ ఉంటారండి. అంటే అలాగే మీకు కూడా కదర్రా పాపం, ఇప్పుడు నేను ఆనందం పొందాను, మీకు నాకంటే ఎక్కువ ఆనందం కదర్రా అంటూ వాళ్ళని కూడా తమతో కలుపుకొని చెప్తూ ఉంటారనమాట. కుశలెన్న యాజుమెన్న కుశలెన్నవమాయి యాజెన్నవమాయి రెక్కై, అది వేణుగానమా అది వీణాగానమా. ఏది ఇంతకీ చెప్పేది? తుమ్మెదల లేత తుమ్మెదల రొద. இனியவத்தை எல்லாம் சேர கேட்ட పోలే ఇరుక్కం. అంటే లోకల్లో ఉండేటువంటిది మధురమైన ధ్వనుల అన్నిటికీ సంకేతంగా వేణుగానాన్ని వీణాగానాన్ని చెప్పారు. ఈ వేణువు వీణ అనేది అవి రెండనే కాదు, లోకంలో ఉండే మధుర ధ్వనికి వీటి రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దాన్ని ప్రతిబింబింపచేసేటువంటి మధుర నాదం. ఎందుకంటే అన్ని విశేషణాలు వేశారు, వీణలాగాని వేణువులాగాని. అంటే ఒకే వ్యక్తిలో చాలా గుణాలు ఉన్నప్పుడు అలాగే విశేషణాలు వేస్తారట. ఎలాగా? విష్ణున సదృశో వీర్యే సోమవత్ ప్రియదర్శన ఎన్నుమా పోలే. పెరుమాళ్ళ పరాక్రమం చెప్పాలనుకోండి, ఒక రామచంద్రుణ్ణి వర్ణిస్తున్నారు రామాయణంలో. ఈయనకి పరాక్రమంలో ఎలాంటి వాడండి? విష్ణున సదృశో వీర్యే, విష్ణువుతో సమానమైన వీరుడు. సోమవత్ ప్రియదర్శన, చంద్రుడిలాగా అందమైనటువంటి దర్శనముని ఇచ్చేవాడు. ఇలా 16 గుణాలు ఒక్క రాముడికే చెప్పినట్లుగా, ఒకే రాముడికి అనేక దృష్టాంతాలు చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఒకే తుమ్మెదనాదానికి ఒకసారి వేణువా అని, ఒకసారి వీణానాదమా అని రకరకాలైనటువంటి పోలికలు పోలుస్తున్నారు అని చెప్పడం అన్నమాట. కుళిర్ సోలయ్యళ్తేనరుంది శ్రమహర్మాన సోలయ్యలే, చూస్తేనే శ్రమను పోగొట్టేటువంటి కుళిరిక్క పరిహారమాగత్తేనై పొరిగి. ఇంత చల్లగా ఉంది, తోటలోకి వచ్చేవాడికి తుమ్మెదలకి చలివేసింటండి, అంత చల్లగా ఉందిట. అమ్మయ్య, చల్లగా వాతావరణం ఉన్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? వేడివేడిగా ఏదైనా తాగితే బాగుంటుంది అనుకుంటాం. అలాగే తుమ్మెదలు కూడా వేడివేడిగా తేనెను తాగేద్దాము అని చెప్పి ఆ మాటలు చూడండి. కుళిరిక్కు పరిహారమాగా, చల్లదనాన్ని తగ్గించుకోవడానికి తేనె పరుగి వేడివేడిగా తేనెలు తాగాలనుకుంటున్నాయి తుమ్మెదలు. అరుందల్ ఉండల్ మజలై వరువండుగల్ ముగ్ధమాయి దర్శనీయమాన వండుగల్. చాలా ముగ్ధమయ్యి అంటే చూడాలనిపించే. ఆ సింగపూర్లోనో ఎక్కడో చెప్తారు చూడండి, 16,000 తుమ్మెదల జాతులు. తుమ్మెద తోట అని ఒకటి ఉందండి అక్కడ. అది చూస్తే ఒక తుమ్మెదలా ఒక తుమ్మెద ఉండదు, అన్ని వేల రకాలు ఉంటాయిటండి అక్కడ. ఆ మాట ఇక్కడ ఇదే. మడలై వరివండల్ ముగ్ధమాయ్ దర్శనీయమాన వండుగల్. ఎంత బాగున్నాయో, ఎంత చంటివో, ఎంత పెద్దవో, ఎన్ని రంగులవో, ఎన్ని సున్నాలవో, ఎన్ని నాదాలవో, ఎన్ని రెపరెపల వైవిధ్యాలో. ఒకటి ఉన్నదిగా ఉన్నట్టుగా ఇంకొకటి ఉండదు. ప్రీతిక్కు పోక్క విట్టు పాడా నిన్నొళ్ళ తిరువల్లవాడు. అలాంటి తిరువల్లవాడండి ప్రీతికి ఆనందగానాన్ని జోడి చేసినటువంటి తిరువల్లవాడు. అసలు ఆ ఊళ్ళో ప్రవేశిస్తే కొన్ని ఇళ్ళుగా ఊళ్ళదాకా అక్కర్లేదండి, కొన్ని ఇళ్ళకి వెళ్ళినా ఇలాంటి ఆనందం కలుగుతుంది మనకి. ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా ఏదో ప్రబంధం అలా వినపడుతూ ఉంటుంది. ఆ పిల్లలు ఏవో పాటలు సంగీతాలు అలా పాడుకుంటూ ఉంటారు. మనకు మామూలుగా కృష్ణదేవరాయలు వారు ఆ నిష్ఠానది గేహ సీమ నడురేయాలించనమ్రోయ్ ఎంతే నాగేంద్రదీయ శయాను దివ్య కథలం దివ్య ప్రబంధానుసంధానద్వానం. అలా అలా ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికే అలా వేదనాదాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి, అలాగా ద్రవిడ ప్రబంధ నాదాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి.
ఒకవైపు సంగీత లహరి అలాగ సాగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఇల్లు అలా అదృష్టం చేసుకుని ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి అదేదో సినిమాలో చూసాను చూడండి, గరిట వచ్చి టాక్కుమైన గుమ్మల్లోనే తగులుతుంది. విరుచుకేసుకుంటూ ఒకరినొకళ్ళు కొట్టుకుంటూ తెప్పుకుంటూ భయంకరమైనటువంటి తిట్లు తిట్టుకుంటూ బాబాయ్ ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చామా ఇప్పుడు అనిపించే ఇళ్ళలా ఉంటాయి సాధారణమైనటువంటి ఇళ్ళు. అదృష్టవంతుల ఇళ్ళు అయితే దివ్య ప్రబంధానుసంధాన ద్వారంతో ఉంటాయి. ఇదే నిర్పాణై ఇసై పాడం చాలా అందమైన గానాన్ని పాడుతూ செருக்கருமாய் சுகுமாரமாய் இருப்பார் மரம் என்று சந்தனத்தை கழித்து பழுகு நெய்யை ஏறிட்டு கொண்டு தெரியுமா పోలే. ఇది మరి అద్భుతమైన భావం అండి. సంపన్నులైన రాజకుమారులు ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ పదాలు అన్నారు చూడండి. సెరుక్కరుమాయ్ ధనవంతులై, సుకుమారరుమాయ్ అతి సుకుమారులైనటువంటి రాజకుమారులు వాళ్ళు ఒంటికి ఏం రాసుకుంటారండి? ఇదిగోనండి చందనం తీసుకొచ్చాం రాసుకోండి అంటే, అబ్బా మరం మరం ఓ కఠినమైనటువంటి చందన వృక్షం నుంచి వచ్చింది, అబ్బో అంత కాఠిన్యం మాకు వద్దు అంటారు. అయితే ఏం రాసుకుంటారండి అంటే, పులుగు నెయ్యి ఏరిట్టుకొండు పునుగు జవ్వాది రాసుకుంటారు. సుకుమారంగా ఉండేది. ఇది వ్యాఖ్యానంలో చమత్కారం. చందనం అతి మృదువుగానే ఉంటుంది, కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్న భావాన్ని జోడించి, అమ్మో అంత కఠినమైన చెట్ల సారం మాకొద్దండి, మృదువైనటువంటి సున్నితమైనటువంటి పునుగు జవ్వాజులైతే మేము రాసుకుంటామని ధనవంతులైన కుమారులు అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఇవయ్యం ఇవయ్యం అంటే ఈ తుమ్మెద పిల్లలు, లేత తుమ్మెదలు ఇయ్యలై విట్టు భాషక్కర్లేదటండి. ఇయ్యలై విట్టు సాహిత్యాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఇసై అయ్యే పాడు రాగాన్నే పాడుతున్నాయి. అద్భుతమైనటువంటి రాగాన్ని వినిపిస్తుంది. అవా లేత తుమ్మెదలు, అవి చేసేదా మధుర నాదం, అదా వీణానాదంలా ఉంది, అదా వేణు బ్రోవి పిల్లల బ్రోవి పాడుతున్నట్లుగా ఉంది. సూర్యరీత్యాది ప్రతికూల నిరసన త్వరయ్యాలే మిగవన్ సుழந்து వారా నిన్నుళ్ళ. ప్రతికూల నిరసన త్వర అన్నారండి. అంటే నాకు ఇతరులని ప్రతికూల అంటే ఇతరులని శిక్షించాలి అనేటువంటి త్వరతోటి ఆయన చేతిలో ఉన్న చక్రం గిరగిర గిరగిర గిర తిరిగి ఎవరు మీకు వెళ్ళాలి, ఎవరు ప్రతికూలరు, నా భక్తులను బాధించే వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళని నేను వాళ్ళ పని పడతానన్నట్లుగా యుద్ధోన్ముఖమాయ అంటారు. రెడీగా వెళ్ళమంటారా స్వామి అని అడుగుతుంది అనమాట. అలాగా సూర్యంద్రువారా నిన్నుళ్ళ తిరిగి గిర్రమని తిరిగేటువంటి తిరువారియయుడయ్య సర్వేశ్వరన్, చేతిలో ఉన్నటువంటి సర్వేశ్వరుడు. తిరువల్లవాజులో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క చేతిలో సుదర్శనము యుద్ధోన్ముఖమై తిరగడానికి రెడీగా ఉందా అన్నట్లుగా అలా పట్టుకున్నట్లుగా ఉంటుందండి. మామూలుగా శంఖ చక్రాలు ఇలా ధరించడాలు అలా కాదు, ప్రయోగానికి రెడీ, లేట్ అవ్వకూడదు అన్నట్లుగా ఉంటుందండి. ఇంత భావాలతో మనం దర్శిస్తే ఈ పాసురాలు అప్పుడు గుర్తుకు వస్తే, ఓహో ఇలా రెడీగా ఉన్నావా స్వామి అని అన్వయం చేసుకోగలుగుతాం. మనం చూసినప్పుడు ఏదో అలా చూస్తాం, ఆ దండం పెట్టుకుంటాం, వచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎవరో చెప్తే అయ్యో అది చూడలేదు, అయ్యో ఇది చూడలేదు, ఇలా ఉంటాయి మన అనుభవాలు. కానీ ఇలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నంబెళ్ళేగా. తిరువాడియుడయ్య సర్వేశ్వరం సుழலில் మరిసక్కరం சுழல்வது పోలత్తుడంగా నిన్నుళ్ళ చక్రమన్నోమాం. చెలించేటువంటి భ్రమణశీలి అయినటువంటి చక్రము ధరించిన వాడు తొల్లరుள் స్వాభావిక మానవరులాలే கடல் வளை பூரிப்பయాం కండగై తొలుకూడవత్తే. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి చెప్పారండి. ఆయన చేతిలో కైమేలే కాణలం అని ఒక మాట అన్నారు చూడండి. ఆయన చేతిలో చూసాము ఇలాంటి ఇసైలే, ఇక్కడ పైన వాటిల్లో వచ్చింది చేతిలో చూసాం అని అంటేట. చేతిలో ఏం చూశారు? ఆయన చేతిలో చక్రాన్ని చూసాం. వ్యాఖ్యానంలో సరదా నా చేతిలో జారిన గాజులను చూసాం. మూడోది ఇంకా విశేషార్థం అండి. కలతలా మలకం అని ఒక మాట ఉంది. అరచేతిలో విసిరి తినాలనిపించిందండి.
ఆ చెట్లు ఎక్కడున్నాయో అవి ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కుని వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగి ఆ పండు తెచ్చుకొని ఇంత కష్టం కాదు, అరచేతిలో ఉసిరి అంటే వెరీ ఈజీ అనమాట. అలా నోట్లో వేసుకోవడం తినేయడం. అలా ఫలితాన్ని ఇచ్చే స్వామి అనేది మూడో అర్థం. ఈ కైమేల్ అనేటువంటి దానికి ఇన్ని అర్థాలు చెప్పారండి. ఏమిటది? ఆయన చేతిలో చక్ర భ్రమణం, నా చేతిలో గాజులు పట్టేలాంటి ఆనంద భ్రమణం, చటుక్కున ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వామి యొక్క దయ. అంటే అరుళాల్ దాసోహమానాలు అరుళ, అది ఒక చిన్న చర్చ చేశారు. అంటే ఆయన దయ వల్ల నేను దాసోహం పెట్టానా, నేను దాసోహం పెట్టడం వల్ల ఆయన దయ కలిగిందా? అన్ని ఏకకాలంలో జరిగిపోతాయి, రెండిటికి గ్యాప్ ఉండదు. స్విచ్ వేశాక కరెంటు వచ్చిందా, కరెంటు ఉంది కాబట్టి స్విచ్ వేస్తే వెలిగిందా? ఏకకాలంలో. అలా అనేటప్పటికీ అది పైకి ఒక్కసారి, అంటే ఆ చూసే విముఖత్వం లేకుండా ఉన్ముఖత్వం ఉంటే చాలదు. వేసుకోవాలని తెలిస్తే చాలా, ఆ లైటు ఆ గాలి అవి వస్తాయి. దర్శించాలని కోరిక ఉంటే చాలా, ఆయన అలాగా దర్శనీయుడు అవుతాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 9వ పాసురంలో మనకి ఆయన యొక్క అరుళ్ కటాక్షం యొక్క త్వరిత వెంటనే ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి దయని ఈ పాసురంలో వర్ణించారు. కడల్ వళై పూరిప్పయాం కండ్ కైదొజ కూడంగులో కుశలన్నయాజుమెన్న వీణ వేణువాణి కుళిర్ సోలయ్యిల్ తేనరింది. ఆ కుళిర్ సోలయ్యిల్లో ఎంతమందికి అర్థం ఇచ్చారు? చల్లగా ఉన్న వాతావరణంలో వేడి పానీయాన్ని తాగినట్లు చల్లగా ఉన్న తోటల్లో వేడి వేడి తేనెను జుర్రుకుంటున్నాయి ఈ తుమ్మెదలు. అది మనకి అర్థం అవడం కోసం అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం అన్నమాట. மழலை வருவண்டுகள் இசை பாடும் திருவல்லவாள் சுழலில் மதி சக்கர பெருமானது తొల్లరులే తొల్లరులే. ఆయన యొక్క ప్రథమ కటాక్షము అన్నమాట. ఆ దయ ఉంటేనే ఈ జీవితంలో ఏదైనా చేయగలుగుతాము. 10 தொல்லருள் நல்வினையால் சொல்லங்கூடுங்கள் தோல்மீர்வாள் தொல்லருள் மண்ணும் வெண்ணம் தொழ நின்ற திருநகரம் நல்லருள் ஆயிரவர் நலம் ஏந்தும் திருவல்லவார் நல்லருள் நம் பெறுவார் నారాయణ నామంగళే. ఇంకా ఈ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి చేరనాడులో ఉండేటువంటి దివ్య క్షేత్రాలు ఒక 13గా, మలయాళ రాష్ట్రంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఒక 13 దివ్య దేశాలుగా గనక మనం తీసుకుంటే పశ్చిమంగా ఎన్నున్నాయి, మధ్యలో ఎన్నున్నాయి, కుడివైపు ఎలా ఉన్నాయి, ఎడవైపు ఎలా ఉన్నాయి. అందులో ఆ తిరువత్తువక్కోడు అనేటువంటిది నమ్మాళ్ళవాళ్ళు కాకుండా కులశేఖరులు దానికి మంగళాశాసనము చేసినటువంటి దివ్య స్థలము, తిరునావై లక్ష్మీ సంబంధము, నవసిద్ధుల యొక్క తప ఫలితంగా మనకు అందినటువంటి పెరుమాళ్ళు, ఈ విశేషాలన్నిటినీ చెప్తూ కేరళలో ఉండేటువంటి 6 క్షేత్రాలని వానమామల నుండి బయలుదేరితే అటు తిరువనంతపురమా, ఇది తిరువట్టారా, లేకపోతే ఇది తిరువన్న పరిసారమా, లేకపోతే తిరుక్కోట్టరయ్య, ఇలాగా ఎన్ని ఎన్ని దివ్య దేశాల యొక్క వైభవాన్నో మనకి ఇందులో చెప్తున్నారు. ప్రతి పదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాం 10వ పాసురానికి. నల్వినయ్యాల్ తోజ్మీర్గాడ్ ఓ చెరులారా, ఇదిగో చూడండి అంటాను, చూడండి అలాగనమాట. అరుళ్ మన్నం వెన్నం తొజ, కృపని, పెరుమాళ్ళ యొక్క కృపని మన్నం వెన్నం తొజ భూలోకంలో వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు, పరమ పదంలో ఉన్న వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. అంటే ఉభయ విభూతి నాయకుడు అని చెప్పడం అనమాట. ఆ ఒక్క మాటతోటి ఉభయ విభూతి నాయకత్వాన్ని చెప్పడము అని అన్నమాట. అలాగే స్థిరు నగరం, మంచి పవిత్రమైనటువంటి పట్టణంలో, నల్లరుళ్ మంచి కృప కలిగినటువంటి 1000 మంది శ్రీ వైష్ణవులు. 1000 మంది అంటే చాలా మంది, వేల మంది అని అర్థం అన్నమాట. నలం ఏందం, అందరూ కూడా భగవద్గుణాలను స్తోత్రం చేసేవాళ్ళే. ఆ తిరువల్లవారిలో ఉండేటువంటి భాగవతోత్తముల యొక్క మహిమని ఎన్ని పాసురాల్లో చెప్పారండి మనకి.
ఎప్పుడూ కూడా వేద పఠనం చేస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడూ కూడా వైదిక ప్రక్రియలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడూ కూడా భగవద్గుణాల అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు. ఏంగం తిరువల్లవాడ్ స్తోత్ర రచన సాగుతూ ఉన్నటువంటి తిరువల్లవాడిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి నల్లరుళ్ నంబెరుమాన్ మంచి దయాగుణము కలిగినటువంటి సర్వేశ్వరుడైన నారాయణన్ శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క నామాలు తిరునామాలు తొల్లరుళ్ భగవద్ అనుగ్రహం చేత నల్ వినయాల్ సుకృతము చేత సొలం కూడంగొల్ చెప్పవచ్చు. ఈ పదంలో ఉందండి ఈ పాసురం యొక్క విశేష వ్యాఖ్యానం అంతా. తొల్ అరుళ్ నల్ వినయాల్ భగవద్ అనుగ్రహం చేత కలిగిన సుకృతము. ఆ పదాన్ని తీసుకుని వ్యాఖ్యానాల్లో ఇతర వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా చర్చించారు. ఆయన దయచేత మనం మంచి సుకృతములు పుణ్యాలు చేయగలుగుతున్నాం, అంటే నమస్కరించగలుగుతున్నాము, పూజ చేయగలుగుతున్నాము, అనుసంధానం చేయగలుగుతున్నాము. అంటే ఈ ఇంద్రియాలకి ఏ శక్తి ఆయన వలనే వచ్చింది. అది మెయిన్ పాయింట్ గా చెప్పారు ఈ పాసురంలో. మనం సుకృతాలు చేసుకుంటే ఆయన దయ కలిగిందా అని ఒక పూర్వపక్షం చేశారు. ఇప్పుడెప్పుడు ఏ పుణ్యాలు చేసుకున్నామో ఆయన దయ మన మీద కలిగింది. ఆయన దయ మన మీద కలిగింది కాబట్టి మనం మంచి భగవత్ కైంకర్యాలు చేసుకోగలిగాము. ఇది రెండు విడదీయరాని సంబంధంతో చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానము అన్నమాట ఇక్కడ. అందువల్ల తొల్లరుళిల్ నల్ వినయ్యాల్ సొల్లకూడంగల్ తోల్ మేర్గాల్, ఈ 10వ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానంలో 7లో ఏమంటారు అంటే 319వ పేజీలో అవనయ్య స్వాభావిక కృపయాల అవనై కాణపెత్తు ఆయన దయచేతనే ఆయనని మనము చూడగలిగి ప్రీతియాలయనిదాయికొండు లోపల నుంచి ప్రేమ పొంగి తిరునామంగళై చొల్లకూడవత్తే ఎంగిర ఆ నామాలను మనం ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాము. అంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏమని చెప్పారు? ఇంద్రియాలు ఈ పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం చేస్తున్నాయి అంటే ఆయన యొక్క కటాక్షమే కారణము. లేకపోతే నాలుక తిరుగుతుందా, చెవికి వినపడుతుందా? ఇవన్నీ ఆయన కటాక్షం అండి. తొల్లరళించాది அவனுடைய స్వాభావికమైన అరుళాలే, ఆయనకు అది సహజ సిద్ధం, దయ అనేటువంటిది. నల్వినయ్యాల్ అదావదు అవనై కాణపెత్తు ఆయనని చూసి, ఆయన దయ వల్ల ఆయనని చూసి అప్రీతియాలే అంటే మనం ఊరెళ్తాం అనుకోండి శ్రీరంగం, ఏమోనండి పెరుమాళ్ ఆ సంకల్పం అలా కల్పించారండి అని ఆయన వెళ్ళాలి అని అనిపింపచేస్తే మనం బయలుదేరి పెడుతున్నాం. అది మూల కారణం ఆయన దయ అంటే. అప్రీతియాలే, అప్రీతి త్రికసంధి అంటారండి దేన్ని. అప్రీతి అంటే ఇష్టం లేకపోవడం అని, అప్రీతి అప్రీతి. ఇది అలా కాదు, అప్రీతి ఆయనని చూడడం వల్ల వచ్చిన ఆనందంతో అప్రీతియాలే సొల్లకూడవత్తే. ఇలాగా అందంగా ఆయన నామానుసంధానం చేసుకునే భాగ్యం నాకు కలిగింది. స్వాభావిక కృపయ్యాలే, ఈ దయ ఆయనకి స్వాభావికం, ఆయనకి సహజంగా ఉన్నది, తెచ్చిపెట్టుకున్నది కాదు. అవనై కాణపెత్తు ప్రీతియాల ఇవందుకొండు తిరునామత్తై చొల్లకూడవత్తో వెన్నదల్. ఆయన దయ వల్ల ఈ నాలుగు పనిచేసి ఆ దివ్య నామానుసంధానము చేయగలుగుతున్నాము అంతే. వల్వినై ఉవప్పు, ఎంత ఆనందము అలా చేయడం వల్ల. அன்றைக்கே స్వాభావిక కృపయ్యాల్ ఉండాన సుకృతాలే అవనై కండు తిరునామంగళై చొల్లకూడవత్తో ఎన్నుదల్. ఈ 3 వాక్యాలని తిప్పి 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 మనకు అర్థం అవడం కోసం 3 వాక్యాలుగా చెప్పారు. ఆయన దయ వల్ల మన ఇంద్రియాలు పనిచేసి ఆయన కైంకర్యం చేస్తున్నాం. ఈ 3 మాటలకి 3 వాక్యాలు చెప్పారనమాట. నా నీరతిరుక్కై పాప ఫలమిరే, నా అంటే నాలుక, నీరతిరుక్కై పాప ఫలమిరే, ఇది పలకగా లేకపోవడం అనేది మనం చేసుకున్న పాపం. నా నీరుండాయి తిరునామం సల్లవల్లోమే ఇందిరా, నాలుక ఊరిపోతోంది. నారాయణ అనాలి అనుకునేటప్పటికీ
ఒక మధుర పదార్థాన్ని తలుచుకుంటే నోరెలా ఊరిపోతుందో భగవన్నామం వినేటప్పటికి నోరెలాగా ఊరిపోతాను. ఎన్న అమ్మంగి అమ్మాళ్ళు వాక్యార్థమాగా చొల్లం. అమ్మంగి అమ్మాళ్ళు అనేటువంటి మహానుభావులు ఈ అర్థాన్ని చెప్పారు. ఏమిటంటే, మీకు తినే భోగ్య పదార్థాల యందే తలచుకున్నంత మాత్రానే నోరెలా ఊరిపోతుందో భగవన్నామం పలకాలి అంటే భాగవతోత్తములకి నాలుక అంత తీయగా నోరు ఊరిపోతూ ఆ నామాన్ని పలుకుతుంది అని. ఎన్నరుళిచ్చేవ తొల్లరుళిచ్చాది తన్నుడయ్య కన్నడి వద్ద కృపయ్యే. కన్నడి వద్ద కృప, పరిపూర్ణమైనటువంటి కృపతోటి సంసారத்திலுள்ளாரும் నిత్య విభూతి ఇరుళారం తజనిన్న మహానగరం. ఈ తిరువల్లవారి ఏం ధన్యం చేసుకుందండి. ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అందరూ కూడా సేవించేటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళ సన్నిధి కల నగరం. నల్లరుళా ఇరవరి ఎంబెరుమానిలం ప్రజారక్షణத்தில் అనుగ్రహశీలరాయిరిక్రవరుగల్. ఆ పెరుమాళ్ళు కూడా ఆయన ఉత్తమమైన కృపతోటి అక్కడ ఉండేటువంటి వైష్ణవులను ఇంకా వర్ణిస్తున్నారు. నలనిత్యాది అవరుడయ్య కళ్యాణ గుణంగులై కొండాడు వర్తి కుమ్మూరెన్నుదల్. అక్కడ ఉండేవాళ్ళందరూ ఆనందంతో ఆయన యొక్క ప్రజారక్షణలోట సర్వేశ్వరుడి కంటే కూడా ఈ అనుగ్రహం ఎక్కువగా ఉన్నవారు భాగవతోత్తమట. అంటే ఎంతసేపు ఎవరికి ఏం ఉపకారం చేయాలా అనేటువంటి మంచి చింతనతో ఉంటారట తిరువల్లవారిలో ఉండే వైష్ణవోత్తములు. ఆ వారు పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణాలను అలా వర్ణిస్తూనే ఉంటారటండి, మంగళాశాసనం చేస్తూనే ఉంటారటండి. ప్రేమత్తాలే మంగళాశాసనం పన్ని పెరుమాళ్ళు ఎందు ప్రేమతోటి మంగళాశాసనం చేసి వర్తి కుంబూరెన్నదల్ ఉండేటువంటి ఊరు. ఇది అక్కడ ఉండేటువంటి భాగవతోత్తముల యొక్క గొప్ప గుణాలని చెప్పడం అన్నమాట. నల్లరుళ్ళు నంబెరుమాన్ నల్లరుళయ్యుడయ్యనాయ్. మంచి కృప గలవాడై నమకు స్వామియాయిరుక్కుమవన్. మనకి స్వామిలా ఉండేటువంటి ఆయన అరుళెచ్చేదార్. ఆయన కృప కలవాడు, ఆయన వాత్సల్యం కలవాడు, ఆయన స్వామిత్వం కలవాడు. ఈ కృపాశైలి ఇలాంటి వాడిని పొగడే భాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుంది? నారాయణన్ నామంగళే వాత్సల్య స్వామిత్వంగల్ నారాయణ శబ్దార్థం అర్ధத்தை అరుళిచ్చేద పింబు శబ్దத்தை అరుళిచ్చేగిరార్. ఇక చాలా అందమైనటువంటి ఒక మాటని చెప్పారండి. ఏంటంటే, పెరుమాళ్ళకి పెద్దల్లో భాష్యాది గ్రంథాల్లో 2 పదాలు వాడతారు. స్వరూప నిరూపక గుణాలు, నిరూపిత స్వరూప గుణాలు అని 2 మాటలు వాడతారండి. మనం అంత డీప్గా వెళ్ళకపోయినా స్వరూప నిరూపక గుణాలు అంటే ఏమిటంటే ఆయన ఎలాంటి వాడో చెప్పేవి. అదే భగవత్ శబ్దార్థం. జ్ఞాన శక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజస్సులు, ఇది భగవత్ శబ్దానికి అర్థం. వీటినే స్వరూపక నిరూపక గుణాలు అని అంటారు. నిరూపిత స్వరూప గుణాలు అంటే ఆయనంత గొప్పవాడని నిరూపించిన గుణాలు ఏమిటండి? వాత్సల్యం, మాధుర్యం, సౌశల్యం, సౌలభ్యం. ఒక్కొక్క భక్తుడి ఎడల ఎవరి దగ్గర ఏ ఏ గుణాలు చూపించాడో చెప్పే వాటిని నిరూపిత స్వరూప గుణాలు అంటారు. అంటే ఉండడం వేరు, థియరీ ప్రాక్టికల్ వేరు, దాన్ని చూపించడం వేరు. ఇప్పుడు మనకి స్వరూప నిరూపక గుణాలు అంటే థియరీ అనుకోండి, థియరిటికల్ గా ఆయనలో ఇవి ఉంటాయి. అవి ప్రాక్టికల్ గా ఇదిగో ప్రహ్లాదుడిని ఇలా రక్షించాడు, ఇగో ధ్రువుడిని ఇలా రక్షించాడు. ఇది థియరిటికల్ గా మనకి చెప్పేటువంటి దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా తీసుకువచ్చి అన్వయింప చేసినటువంటి గుణాలు అన్నమాట. స్వాత్సల్య స్వామిత్వంగల్ నారాయణ శబ్దార్థం. నారాయణ అంటే ఏమిటండి? మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. నారాహ అయనం యస్య సహ అని చెప్తాం. నారాయణం అయనం యహ సహ. నారాయణం అయనం, వాటి ఆ జీవులని ఆశ్రయించి తానున్నాడా, జీవులకి ఆశ్రయంగా తానున్నాడా? అంటే జీవుల లోపల బయట కూడా ఎలా ఉన్నాడు? అంతః బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అనేటువంటి దానికి అది అర్థాన్ని ముందు చెప్పి శబ్దత్తై అరుళి చేగిరాత్ నారాయణన్నా మంగళే. నారాయణ శబ్దం ధర్మి నిర్దేశం. నారాయణ అంటే ధర్మి, ధర్మం. ధర్మం అంటే సత్యం పలకాలి, ధర్మి అంటే సత్యం పలికేవాడు. అలాగ నారాయణ అంటే జీవులకి ఆశ్రయంగా ఉన్నవాడు, కాబట్టి ధర్మి అంటారు. ఈ స్వభావంగళాలే నిరూపత వస్తువు కొండాన గుణ చేష్టితంగళుక్కు వాచకం
అల్లాద తిరునామంగళ్. కాబట్టి ఆయన స్వరూపాన్ని నిరూపించే పేరు నారాయణ. అది ధర్మి. ఇలాంటి వాటికి ఉండే, స్వామికి ఉండే గుణాలు మిగిలిన తిరునామాలు. అవి నారాయణ నామానుసంధానం చేస్తే ఆయనలో ఉండే కళ్యాణ గుణానుసంధానము చేసినట్లే అవుతుంది. నారాయణ అంటే ఆయన, ఆయన గుణాలు చాటేవి మిగిలిన కళ్యాణ గుణాలు. ఏవేవి? వాత్సల్య, సౌశల్య, సౌలభ్య ఇత్యాదులన్నీ కూడా. అంటే ఆ నామానికి అంత వైశిష్ట్యం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 10వ పాసరంలో మనకి నారాయణ నామాన్ని తీసుకొచ్చారు. ముగుక్షుప్పడంతా చెప్తారు పెద్దలు ఇక్కడ. தொல்லருள் நல்வினையால் சொல்லக்கூடங்கள் தோல்மீர்கள் தொல்லருள் மண்ணும் வெண்ணும் தொழினின்ம திருநகரம் நல்லருள் ஆயிரவர் நலம் எங்கும் திருவல்லவாள் நல்லருள் நம்பெருமான் நாராயண நாமங்களே. தேவே சம்போரநாதம் నతనికమనసం లోకార్యం కృష్ణేన నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం గోరనాథేన చ సాకురుతే సింగం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమరదినగరే రామ పద్మాక్షనాథ తిరుమాల్సేన మధుర సర్వోపన్నాదమనిసేరియకొండార్మణత్కారణం చంద్రమాళ వందార్ కురుమాలాదరార్ కురుగై పిరాకం వామెతరాసర్ గోవిందర్ కూరేస భట్టర్ వేదాంతమని ఇరుకన్నర్కం ఉடையனும் பிள்ளையவர் ஈழெழுத்தற்கேயந்த மாதவர் கல்பனாபரிவர் அருளாளர் திருவழியுன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதபிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிய தாசஸ்ய சதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்தி கைத்தரிய சாரணே ஸ்ரீசைலே சுதயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் நிதீந்திர பிரவணம் வந்தேரம் ஜயாமாதரம் வாடி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவாழ் வாழும் மனவாழமா மனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரம் படைவரை கொன் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா கிராப்தாகில திரோண வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமம் வைதமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமம் శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితముపవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం గుణైవర్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సక్షిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్జవిదం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.